Hi, my dear friends and students. How are you all? I hope you are all doing well and concentrating on your academics through our online classes. Welcome to my third video on Junior Intermediate English. In this video, I am going to discuss one of the greatest poems of William Shakespeare. Just you see the picture on your mobile screen. This is the picture of William Shakespeare, one of the greatest dramatists of all times. Also, he is known as the national poet of the United Kingdom, England. Okay, this is his picture. He belonged to 16th century. Now, what is his greatness? William Shakespeare had 37 plays, plays means dramas, and 54 sonnets. Sonnet is a poem which consists of as many as 14 lines or sometimes 15 also. Next, and he wrote two long narrative poems. Two long narrative poems. All these are to his credit. All these 37 plays are very famous. Now, let us discuss the present poem, The Commonwealth of Bees. This is prescribed for you in your course book. Actually, this is a poem written by Shakespeare to emphasize the organized and disciplined life of honeybees. Do you know what honeybees are? Okay, I'll show you a picture of a bee. Okay, this is a picture of a bee. This is a honeybee. Okay, what is this honeybee doing? In the picture, this honeybee is trying to suck some kind of juice from the flower. It is trying to suck. Suck means what? Trying to get something into his body through its sting or mouth. This is a honeybee. It is lying on a flower and trying to suck the nectar from the honeybee. What is nectar? Okay, nectar. Nectar is a juicy liquid. Nectar is a juicy liquid. It's a kind of juice. The juice is sucked by the honeybee and it is carried to the beehive to build a beautiful beehive. Okay, now let us see the second picture. In this second picture, you see a group of honeybees are involved in doing a big task. What is the task? The task of carrying nectar on their backs and trying to transport the nectar to the beehive to build in it in a beautiful way. Okay, all these are honeybees. Now let us go to the actual picture of a beehive. This is one of the picture of beehive. Okay. Now in this beehive, you will observe that all these honeybees are together and clinging to the branch of a tree. Why? For what purpose? The purpose of building a beehive. Okay, this you can observe. All these bees are attached and are clinging to the branch of a tree. Okay, now let us discuss the poem first. This is the poem actually Commonwealth of Bees. Commonwealth of Bees is not actually, it's not a poem. In reality, it is a part of a big drama, big play written by William Shakespeare.
It is a kind of, actually in English we say it is an excerpt. What is excerpt? Excerpt is a piece of music or a composition or a speech taken from a novel or a rendition or a speech. Excerpt means nothing but an extract. Okay, it is an extract. It is taken from a big drama. What is the name of the drama? It is Henry the Fifth. You should pronounce it as Henry the Fifth. Okay. Now this is the Henry Fifth. You have to call it Henry the Fifth, not Henry V. Henry the Fifth. This is actually, this you should pronounce it as fifth, not five. Now, in this poem, William Shakespeare tries to give an advice through the Archbishop of Canterbury to the King of England. Who is an Archbishop? I am writing Archbishop. Who is an Archbishop? Archbishop is no other than a Christian religious officer. Archbishop. In Christianity, you might have come across different terminology regarding the hierarchy of churches. For example, bishop, for example, pastor. Okay, pastor is one word, and second word is, sometimes you may come across minister. Minister is also a person attached to a church. And third one is, for example, bishop. Fourth word, usually you might have heard this name, archbishop, and sometimes cardinals. All these are ranks in Christian religion. Okay, so this archbishop is a person who has authority on a number of churches in a particular area. They call it diocese. They call that geographical area as diocese. Okay, diocese is a geographical area where some group of churches are under the authority of a archbishop. So archbishop is a religious leader who usually advises the highest authority of the country, that is the king of a country. Here, who is that king? Here the king is Henry the Fifth. And who is advising this Henry? Archbishop is advising Henry. So, what is he advising? What is his advice? Now, in the poem, you will come to know what he is advising our Henry V. Okay, let me go through the poem. Let me read the poem so that you will come to know about it. Okay, now all of you just try to observe the mobile screen or your textbook. Okay. For so work the honeybees, creatures that by rule in nature teach the art of order to a peopled kingdom. They have a king and officers of sort, where some like magistrates correct at home, others like merchants venture trade abroad, others like soldiers armed in their stings make boot upon the summer's velvet birds, which pillage them with merry march bring home to the tent royal of their emperor, who busied in his majesty surveys the singing masons building roofs of gold, the civil citizens kneading up the honey, the poor mechanic porters crowding in their heavy burden at his narrow gate. Okay, once again I will go through. For so work the honeybees, creatures that by rule in nature, teach the order,
teach the art of order to a peopled kingdom. They have a king and officers of sort, where some like magistrates correct at home, others like merchants venture trade abroad, others like soldiers armed in their stings make boot upon the summer's velvet birds, which pillies they with merry march bring home to the tent royal of their emperor, who busied in his majesty surveys the singing masons building roofs of gold, the civil citizens kneading up the honey, the poor mechanic porters crowding in their heavy burdens at his narrow gate. This is actually a part of the poem. I am not discussing the complete poem, only a portion of the poem is discussed here. Okay, now the Archbishop of Canterbury. Canterbury here, Canterbury is an area in Great Britain where you have a cathedral. Actually, Canterbury is a cathedral city. Cathedral means a big church, a very holy church attached to a particular area or a particular university or particular education institutions. So the Archbishop Canterbury అంటే క్యాంటర్బరీ అనే ఏరియాకు ఆర్చ్బిషప్ ఉన్నారు. ఆర్చ్బిషప్ హెన్రీ ఫిఫ్త్కి ఆయన అడ్వైజ్ ఇలా ఇస్తున్నారు. ఏ విషయంలో అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు? హనీ బీస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, హనీ బీస్ లైఫ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు. అంటే హనీ బీస్ని చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి అని వాటిని కంపేర్ చేస్తూ చెప్తున్నారు. ఏముంది దీనిలో? ఫర్ సో వర్క్ ద హనీ బీస్కి చాలా వర్క్స్ ఉంటాయట. ఏం వర్క్స్ ఉంటాయి? క్రీచర్స్ దట్ బై రూల్ ఇన్ నేచర్ టీచ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టు ఏ పీపుల్డ్ కింగ్డమ్. అవి ఒక ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చెప్తున్నాయి అన్నమాట. ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఒక రకమైనటువంటి డిసిప్లిన్ అన్నమాట. పీపుల్డ్ కింగ్డమ్ అంటే ప్రజలు ఉన్నటువంటి ఒక రాజ్యంలో సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి, డిసిప్లిన్ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆ చిన్న చిన్న క్రీచర్స్ అయినటువంటి ఆ బీస్, ఆ హనీ బీస్, ఆ స్మాల్ క్రీచర్స్, స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ మనకు ఎన్నో చెప్తున్నాయి. వాళ్ళలో కూడా మనుషుల్లో ఉన్నట్టుగానే ఒక గవర్నమెంట్లో మామూలుగా మనకి ఎవరెవరు ఉంటారు? యూజువల్గా సాధారణంగా ఒక గవర్నమెంట్లో మనకి మినిస్టర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా? మనకి ఎవరు ఉంటారు? సాధారణంగా మనకు ఒక గవర్నమెంట్లో డెఫినెట్గా ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. ఓకే, ఆ ప్రెసిడెంట్ కింద జనరల్గా మనకి ఎవరు ఉంటారు? మినిస్టర్స్ ఉంటారు. ఓకే, మినిస్టర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా? మినిస్టర్స్. ఆ మినిస్టర్స్ కింద ఎవరు ఉంటారు? గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. అలాగే ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కింద మామూలు ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. అంటే అంటే నార్మల్గా ఉండేటువంటి ఆఫీసర్స్ ఉంటారన్నమాట. ఓకే, అంటే జనరల్ ఆఫీసర్స్ అన్నమాట. అంటే జనరల్ ర్యాంకులో ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అంటే ఒక గవర్నమెంట్ నడవాలంటే ఒక ప్రెసిడెంట్, ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్, లేదా ఒక చీఫ్ మినిస్టర్, ఒక గవర్నరు, తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, మళ్ళీ ఇలా ఎలా ఉంటారో సేమ్ హనీ బీస్లో కూడా వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా మనకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి ర్యాంకులు, ఆర్డర్స్ కనపడతాయట. ఎలా కనపడతారు హనీ బీస్లో? ఎలా ఉంటారట? దే హ్యావ్ ఏ కింగ్. వాళ్ళకి ఒక కింగ్ ఉంటారట. అయితే యాక్చువల్గా హనీ బీస్లో కింగ్ ఉండరు. యాక్చువల్గా హనీ బీస్లో మనకి ఎప్పుడైనా కూడా క్వీన్ ఉంటారు. హనీ బీస్ అన్నీ కూడా క్వీన్తోనే నడపబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. యూజువల్గా హనీ బీస్ అన్నీ కూడా క్వీనే. ఓకే, ఎందుకు? వాళ్ళ కింగ్ ఉండరు, ఓన్లీ క్వీనే ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ హెన్రీ అనేవాడు మగవాడు కాబట్టి, మేల్ పర్సన్ కాబట్టి, ఈ ఆర్చ్బిషప్ క్యాంటర్బరీ మనకి ఏం సలహా ఇస్తున్నాడంటే ఆయన విషయంలో ఒక కింగ్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు మగవాళ్ళు కాబట్టి కింగ్ అంటున్నాడు. మామూలుగా అయితే హనీ బీస్లో క్వీన్ ఉంటారు. మరి ఈ క్వీన్ కింద అంటే ఈ క్వీన్ హనీ బీ కింద ఎవరు పనిచేస్తారు? ఎవరు పనిచేస్తారు? మామూలుగా మనకి ఎవరున్నారు ఇక్కడ చూడండి, ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ సార్ట్. ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ సార్ట్ అంటే రకరకాలైనటువంటి ఆఫీసర్స్ పనిచేస్తారట.
ఎలా పనిచేస్తారు? సమ్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్, కొంతమంది మ్యాజిస్ట్రేట్స్లా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే కరెక్ట్ ఎట్ హోమ్. హూ ఆర్ ఓకే, నౌ లెట్ మీ go through the vocabulary first so that you will understand the meanings of some of the words. Okay, now let me take the glossary. I think you have textbooks in your hands so that once again you can go through, or otherwise you can see the mobile screen. First one, Commonwealth. Commonwealth, what is the meaning of Commonwealth? Commonwealth means an independent state. Ante independent state ante a state or a country which is totally independent, which is not under the authority of any other country. అంటే స్వతంత్ర దేశం అనమాట. మెజిస్ట్రేట్, జడ్జెస్, ఆఫీసర్స్ ఇన్ లా డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళని జడ్జెస్ అంటారు. అంటే తెలుగులో మనం జడ్జి గారు, మామూలుగా న్యాయాధికారులు అంటాం కదా, వాళ్ళని మెజిస్ట్రేట్ అంటాం. థర్డ్ వన్ ఈజ్ వెంచర్. వెంచర్ మీన్స్ వాట్? అండ్ యాక్ట్ వెరీ డేరింగ్లీ, చాలా ధైర్యంగా ఏదైనా ఒక పని చేయటాన్ని వెంచరింగ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. అబ్రాడ్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీ, విదేశాలను ఇంగ్లీష్లో అబ్రాడ్ అంటారు. స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి? షార్ప్ పాయింటెడ్ నీడిల్స్. అంటే మామూలుగా ఈ బీస్కి ఏముంటాయి? సాధారణంగా స్ట్రింగ్స్ కనబడతాయి మనకి. ఓకే, స్ట్రింగ్స్ అంటే స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి? ఒక రకమైన ముళ్ళు లాంటిది అనమాట. అంటే అది అవతల వాడి మీద అటాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, స్ట్రింగ్స్ అంటారు. స్ట్రింగ్స్ మీద మనకు ఒక పోయం కూడా ఉంది. ఎప్పుడో మహమ్మద్ అలీ అని వరల్డ్ ఫేమస్ బాక్సర్ ఉన్నాడు, ఆయన అమెరికన్ ప్రొఫెషనల్ బాక్సర్. ఆయన మీద ఒక లిరిక్ కూడా ఉండేది, ఫ్లోట్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై, స్టింగ్ లైక్ ఏ బీ అని ఒక లిరిక్ ఉండేది మా చిన్నప్పుడు. ఓకే, ఫ్లై లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై ఆర్ ఫ్లోట్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై ఆర్ అండ్ స్టింగ్ లైక్ ఏ బీ అని. అంటే స్టింగ్ లైక్ ఏ బీ అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, స్టింగ్ లైక్ ఏ బీ అంటే ఒక తేనెటీగ కుట్టినట్టుగా పంచింగ్ చేసేవాడు అనమాట ఆయన. మహమ్మద్ అలీ అంటే వరల్డ్ ఫేమస్ బాక్సర్, హెవీ వెయిట్ లిఫ్ట్ ఛాంపియన్ ఆయన ఇప్పుడు లేదు, చనిపోయారు. ఓకే, బూట్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ సీజ్డ్ బై వయలెన్స్ అండ్ రాబరీ, పిల్లేజ్, స్పాయిల్స్ ఎట్సెట్రా. అంటే దోపిడీ చేసిన సొమ్ముని మనం ఇంగ్లీష్లో బూట్ అంటాం. దాన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో బూటీ అని కూడా చెప్తారు. ఓకేనా, బూటీ. ఓకే, బూటీ అంటే ఏంటి? దోపిడీ చేసిన సొమ్ముని కూడా బూటీ అంటారు, బూట్ అంటారు. సంథింగ్ దట్ ఈస్ సీజ్డ్ బై వయలెన్స్ అండ్ రాబరీ. ఇంగ్లీష్లో పిల్లేజ్ అన్నా, స్పాయిల్ అన్నా, బూట్ అన్నా, బూటీ అన్నా అన్ని మీనింగ్స్ ఒకటే. గ్లాసరీలో సెకండ్లో వెల్వెట్. వెల్వెట్ అంటే సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్. ఓకే, చాలా మెత్తగా ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ అన్ని సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్గా ఉంటాయి కదా, వెల్వెట్ అని వాడతారు. మ్యాసన్స్ అంటే స్కిల్డ్ వర్కర్ ఫర్ బిల్డింగ్ హోమ్స్ ఎట్సెట్రా. అంటే మ్యాసన్స్ అంటే ఈ బిల్డింగ్స్ కట్టడానికి మనం కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ని పెడతాం కదా, వాళ్ళు మనం మ్యాసన్స్ అంటాం అనమాట. నీడ్, ఇక్కడ కేస్ సైలెంట్, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నీడ్, కేస్ సైలెంట్. సైలెంట్ వర్డ్స్ చెప్పినప్పుడు అది డిస్కషన్కి వస్తుంది. నీడ్ అంటే టు మేక్ ఇంటూ ఏ యూనిఫామ్ మిక్స్చర్ బై ప్రెస్సింగ్, ఫోల్డింగ్ అండ్ స్ట్రెచింగ్. దేన్నైనా మనం ఒక పిండిని ముద్దగా చేసి కలిపి దాన్ని ప్రెస్ చేసి దగ్గరికి చేస్తాం కదా, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? నీడింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, మెజెస్టీ అంటే ఏ గ్రేట్ డిగ్నిటీ అండ్ అథారిటీ. గొప్పగా, రాజసంగా, ఉన్నతంగా, అధికారంగా చూడటాన్ని ఇంగ్లీష్లో మెజెస్టీ అంటాం. సర్వే అంటే టు ఎగ్జామిన్ కేర్ఫుల్లీ, టు వాచ్ ఇన్ డీటెయిల్. కళ్ళతో అలా ప్రతిదాని ఇలా ఒకసారి చూడటాన్ని ఇంగ్లీష్లో సర్వేయింగ్ అంటారు. అది తెలుసు మీకు. 12th వన్, రూఫ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్. ద హనీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ఏ హైవ్ ఇన్ గోల్డ్ కలర్. రూఫ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అంటే మామూలుగా చూడండి, టెంపుల్స్ జనరల్గా ఎలా ఉంటాయి, పైన కొన్ని టెంపుల్స్కి రూఫ్ ఆఫ్ గోల్డ్ కనపడుతుంది, అంటే గోల్డ్ కలర్లా కనపడుతుంది అనమాట, దాన్ని రూఫ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అంటారు. ఇక్కడ ఎందుకు కంపారిజన్ వచ్చింది? బీహైవ్ యొక్క అవుటర్ స్ట్రక్చర్ కూడా అంతా కూడా మనకి ఎలా కనపడుతుంది అంటే గోల్డ్ కలర్లోనే కనపడుతుంది. తేనె తుట్టె మనకి గోల్డ్ కలర్లో కనపడుతుంది కాబట్టి రూఫ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అని అనటం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ది గ్లోసరీ ఐటమ్స్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద యాక్చువల్ పోయం. నౌ వన్స్ అగైన్ లెట్ us గో బ్యాక్ టు ది పోయం. నౌ ఇక్కడ మనకు ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎన్ని రకాల మంది ఉన్నారు? ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ బీస్ ఉన్నారు, అంటే బీస్లో మ్యాజిస్ట్రేట్ బీస్ ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకెవరు కనపడుతున్నారు మనకి? మర్చెంట్ బీస్. ఓకే, మనకి ఎవరు కనపడుతున్నారు? మర్చెంట్ బీస్ కనపడుతున్నాయి, అంటే బిజినెస్ చేస్తాయి అన్నమాట ఇవి. అంటే విదేశాలకు వెళ్ళి బిజినెస్ చేస్తాయి. ఇక్కడ విదేశాలు అంటే ఏంటి? వేరే ఏరియాలకు వెళ్ళి
వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి నెక్టార్ని కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొని వస్తాయన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అలాగే సోల్జర్ బీస్. సోల్జర్ బీస్ అంటే ఏంటి? ఈ సోల్జర్ బీస్ అంటే ఇవి వెళ్ళి వేరే ఫ్లవర్స్ మీద అటాక్ చేస్తాయి. దీస్ సోల్జర్ బీస్ go to distant areas and collect nectar from different flowers and carry back to the beehive for the proper and perfect construction of a beehive. Other like soldiers armed in their stings. Armed. మరి సోల్జర్స్కి ఏముంటాయి? మామూలుగా గన్స్ ఉంటాయి. మరి హనీబీస్కి గన్స్ ఉండవు కదా, ఏముంటాయి? స్టింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే వాడి యొక్క శరీరంలో స్టింగ్ ఉంటుంది, ముళ్ళు ఉంటుంది అనమాట. మేక్ బూట్ అపాన్ ద సమ్మర్ వెల్వెట్ బర్డ్స్. సోల్జర్స్ వేరే వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేస్తారు, మరి హనీబీస్ దేని మీద యుద్ధం చేస్తాయి అంటే మేకింగ్ వార్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ టు సక్ నెక్టార్ అండ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద బీహైవ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకేంటి? మేక్ బూట్ అపాన్ ద సమ్మర్ వెల్వెట్ బర్డ్స్ అంటే సమ్మర్లో వచ్చేటువంటి ఫ్లవర్స్ మీద అటాక్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి నెక్టార్ని తీసుకొస్తాయి. విచ్ పిల్లేజ్ దే విన్ విత్ మెర్రీ మార్చ్ బ్రింగ్ హోమ్. గర్వంగా ఆ పిల్లేజ్, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇందాక నేను మీకు ఏం చెప్పాను? పిల్లేజ్ అన్న మీనింగ్, బూటీ అన్న, స్పాయిల్ అన్న అన్నిటికీ అర్థం ఒకటే. దోపిడీ చేసిన సొమ్ముని పిల్లేజ్ అంటారు. ఇక్కడ దోపిడీ చేసిన సొమ్ము అంటే ఏంటి? ఆ యొక్క నెక్టార్ని. మెర్రీ మార్చ్ బ్రింగ్ హోమ్. మెర్రీ అంటే చాలా హ్యాపీగా, మార్చ్ అంటే చక్కగా హ్యాపీగా నడుచుకుంటూ వచ్చి, అంటే ఇక్కడ గాలిలో ఎగురుకుంటూ వచ్చి మార్చింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తాయి. ఇల్లు అంటే ఇక్కడ బీహైవ్. ఎక్కడ తీసుకొస్తాయి? టు ద టెంట్ రాయల్ ఆఫ్ దేర్ ఎంపరర్. ఎంపరర్, ఎంపరర్ అంటే ఇందాక చెప్పాను. ఇక్కడ ఎంపరర్ అంటే ఎవరు అవుతారు మనకి? ఇక్కడ మనకి ఎంపరర్ అంటే క్వీన్ అని చెప్పాను ఇందాక. మనకి కింగ్ ఉండరు కాబట్టి క్వీన్. ఆ క్వీన్ దగ్గరికి తీసుకొస్తాయి. అక్కడ ఆ క్వీన్ ఏం చేస్తారట? మెజెస్టీ అంటే గర్వంగా అటు ఇటు చూస్తూ, గొప్పగా చూస్తూ, అధికారంగా చూస్తూ సర్వే చేస్తుంటాయట మొత్తం. ఎవరిని? ద సింగింగ్ మ్యాసన్స్ బిల్డింగ్ రూఫ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్. అంటే ఈ సోల్జర్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ బూటీని అంటే ఈ పిల్లేజ్ని తీసుకొచ్చి మ్యాసన్స్కి ఇచ్చేస్తారు. ఈ మ్యాసన్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఈ మ్యాసన్స్ కూడా ఇవి కూడా బీసే. ఇక్కడ మ్యాసన్స్ అన్నా కూడా బీసే. ఈ బీస్ ఏం చేస్తాయట? ఏం చేస్తాయి? ఈ రూఫ్ ఆఫ్ గోల్డ్ని బిల్డ్ చేయడానికి, కట్టడానికి ఈ నెక్టార్ని వాడతాయట. మళ్ళీ ఇంకా అయిపోలేదు మనకి. వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎవరు ఉన్నారు? సివిల్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు. సివిల్ సిటిజన్స్ అంటే ఎవరు? ఎవరైతే ఈ యొక్క సోల్జర్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ నెక్టార్ని నార్మల్ డ్యూటీలు చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళని సివిల్ సిటిజన్స్ అంటాం. అంటే వీళ్ళు కూడా బీసే. ఇవేం చేస్తాయి? తీసుకొచ్చిన నెక్టార్ని ఒక దగ్గర పోగు చేసి, దగ్గరికి ప్రెస్ చేసి, ఫోల్డ్ చేసి యూనిఫామ్గా తయారు చేస్తాయి అన్నమాట. దేనికోసం? ఇదంతా కూడా హనీ కోసమే. The poor mechanic porters crowding in their heavy burdens at his narrow gate. ఇంకా కొన్ని మామూలు పోర్టర్ అంటే వీళ్ళు ఇలా చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మెకానిక్ అంటే మెకానిక్ పోర్టర్స్ అంటే వీళ్ళు కూడా బీసే. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ మ్యాసన్స్, ఈ సివిల్ సిటిజన్స్ తయారు చేసిన నీడప్ చేసిన దాన్ని ఈ మెకానిక్ పోర్టర్స్ తీసుకొచ్చి బీహైవ్ దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తారు. ఇదంతా కూడా ఒక కలెక్టివ్ వర్క్గా జరుగుతుంది. లాస్ట్ లైన్లో ఏం చెప్తున్నారు? దేర్ హెవీ బర్డెన్స్ ఎట్ హిజ్ నారో గేట్. వాళ్ళు ఆ భారంగా తీసుకొచ్చినటువంటి నెక్టార్ని ఎక్కడ? ఆ గేట్ దగ్గర, నారో గేట్. నారో అంటే ఇరుకుగా ఉన్న గేట్. ఇరుకుగా ఉన్న గేట్ అంటే ఏంటి? ఆ యొక్క బీహైవ్లో మనకి డిఫరెంట్ స్క్వేర్స్, హెక్సాగనల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా కనపడుతుంటాయి మనకి కదా. డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ కనపడుతుంటాయి. ఇవి నారోగా ఉంటాయి. ఈ నారోగా ఉన్నటువంటి ఏరియా తీసుకొచ్చి ఈ హెవీ బర్డెన్స్ తీసుకొచ్చి ఈ మెకానిక్ పోర్టర్స్ పెడతాయి. అంటే ఓవరాల్గా మాట్లాడాలంటే మనం ఈ మొత్తం పోయంలో మనకు ఎన్ని రకాలైనటువంటి వాళ్ళు కనపడుతున్నారు? సాధారణంగా మనకు కనపడేటువంటి బీస్ మనకి ఎంతమంది ఎన్ని రకాలు కనపడుతున్నాయంటే, యాక్చువల్గా మనకి క్వీన్, ఓకే, క్వీన్ అన్నమాట. ఓకే, క్వీన్ బీస్. ఈ క్వీన్ బీస్లో మనకి సాధారణంగా ఓకే మనకి జస్ట్ 1 minute. క్వీన్ బీస్లో మనకి ఎంతమంది కనపడుతున్నారు? క్వీన్ బీస్లో రకాలు ఎన్ని రకాలు అంటే, ఈ క్వీన్ బీస్
ఎన్ని రకాల డిజైన్ చేశారో చూడండి, అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి బీస్ ఉన్నాయో చూడండి. మనకి ఫస్ట్ మనకి సోల్జర్స్ కనపడ్డారు, ఓకేనా. రెండో రకం ఏం కనపడ్డారు మనకి, మ్యాజిస్ట్రేట్స్ కనపడ్డారు, ఓకే. థర్డ్ ఎవరు కనపడుతున్నారు మనకి, నెక్స్ట్ మ్యాసన్స్ కనపడుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఎవరు కనపడుతున్నారు, పోర్టర్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎవరు కనపడుతున్నారు మనకి, సిటిజన్స్. ఇన్ని రకాలు మనకు కనపడుతున్నారు, ఓకేనా. సోల్జర్ బీస్, మెజిస్ట్రేట్ బీస్, మ్యాసన్ బీస్, పోర్టర్ బీస్, సిటిజన్ బీస్, ఇవన్నీ ఇందులో రకాలు అనమాట. అంటే ఈ యొక్క బీస్ అంటే బీసే డిఫరెంట్ డ్యూటీస్ చేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చేసే డ్యూటీ కామన్గా ఒక పర్పస్ ఉంది. ద అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ doing all these duties is to build up a great structure, that is a beehive. So in this poem, in the portion of this poem, we have discussed the duties of different kinds of bees. We discussed already the duty of soldier bees, magistrate bees, mason bees, porter bees, citizen bees. All these bees are very much self-centered in their duties without any selfishness in their goal of making a beehive. Thank you. In our next video, the part 2 video, we are going to conclude this poem with some beautiful ending. Okay, bye, good luck.